Now see the lesson on page number 28. The name of lesson is The Cough and the Anthem. Now I explain line by line. Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway, he turned and stopped at a luxurious cafe. Sophie had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. He was 7, and his coat was trim, and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be the portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted mallard duck, thought Sophie, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth an extreme of revenge from the cafe management, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter's island. या लेसनमध्ये 4 प्रसंग सांगितलेले आहेत की जे सोफीच्या लाईफमध्ये आलेले आहेत. सोफीनं कशा प्रकारे वेगवेगळे क्राईम केलेले आहेत. त्याच्यामधील पहिला प्रसंग आहे एका कॅफेमध्ये, की जो कॅफे आहे, रेस्टॉरंट आहे, ते अतिशय लक्झरियस असं रेस्टॉरंट आहे. आणि त्या रेस्टॉरंटमध्ये सोफी हा एंटर करतो आणि त्या रेस्टॉरंटमधील पदार्थ, त्याच्यामध्ये चीज किंवा कॉफी, सिगार, वाईन असं घेण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. पण काय होतं बघा, बट ॲज सोफी सेट फूट इनसाइड द रेस्टॉरंट डोअर, द हेड वेटर्स आय फील अपॉन his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the mansard mallard. आणि जेव्हा सोफी त्या रेस्टॉरंटमध्ये एंटर करतो तेव्हा त्या रेस्टॉरंटमधील वेटर त्याला आतमध्ये प्रवेश करू देत नाही, कारण त्याचा ड्रेस किंवा त्याचे जे शूज होते त्या सगळ्या त्याच्या अटायरवरून त्याला वेटर तिथून हाकलून लावतो. हा झाला पहिला प्रसंग की सोफीच्या जीवनामध्ये आलेला किंवा या लेसनमध्ये ओ हेनरी यांनी आपल्यासमोर मांडलेला आहे. नाऊ नेक्स्ट इन्सिडंट. Sophie turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Sophie took a stone and dashed it through the glass. People came running around the corner, a policeman in the lead. Sophie stood still with his hand in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. त्याच्यानंतर दुसऱ्या प्रसंगामध्ये सोफी काय करतो तर एका शॉपच्या बाहेर उभं राहतो आणि तिथे असलेल्या इलेक्ट्रिक लाईट्सवरती तो काय करतो, ही थ्रो स्टोन अँड डॅश्ड इट थ्रो द ग्लास. आणि त्या ग्लासवरती तो स्टोन मारतो. त्याचबरोबर ती ग्लास फुटते आणि त्याच्या काचा
त्या रस्त्यावरती पडतात. त्याचा आवाज ऐकून त्या ठिकाणी पोलीस येतात. पण काय, सोफीला ते पकडत नाहीत, कारण सोफी आपल्या खिशामध्ये हात घालून निवांत त्या ठिकाणी स्माईल करत उभा राहिलेला असतो. "Where's the man that done?" inquired the officer ॲगिटेटली. ऑफिसर विचारतो, "कोठे आहे हा माणूस की ज्याने या काचा फोडलेल्या आहेत?" ॲगिटेटली याचा अर्थ आहे इन अ ट्रबल्ड ऑर नर्वस मॅनर. "Don't you think that I might have had something to do with it?" said Sophie. सोफी म्हणतो, "मला काय माहीत?" आणि "I have might had something to do with it" with a friendly voice as one greets good fortune. आणि तो अतिशय सॉफ्टली अशा आवाजामध्ये तो सांगतो की तुम्ही विचार करू शकत नाही, हे काम तर मीच केलेलं आहे. The policeman refused to accept Sophie, even as a clue. Men who smash window do not remain to chat with the police. They take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club, he joined in the pursuit. Sophie, with disgust in his heart, drifted along twice अनसक्सेसफुल. आणि सोफी स्वतः मीच केलेलं आहे हे पोलिसांना सांगूनसुद्धा पोलिसांचा त्याच्यावर विश्वास बसत नाही, कारण पोलीस असा विचार करतात की कोणता बरं व्यक्ती त्या ठिकाणी असं काम करून, असा क्राईम करून त्या ठिकाणीच उभे राहील. त्यामुळे पोलीस मॅन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोफीज. आणि त्यावेळेस काय होतं तर एक व्यक्ती एका कारच्या पाठीमागं कारला पकडण्यासाठी पळत असतो आणि मग पोलिसांना वाटतं की हा कारच्या पाठीमागे पळणारा जो व्यक्ती आहे त्याच व्यक्तीनं कदाचित या शॉपची ग्लास फोडलेली असावी. त्यामुळे पोलिसमॅन त्या माणसाला पकडण्यासाठी जातात. इन दिस वे सोफी वन्स अगेन अनसक्सेसफुल. आणि दुसऱ्यांदासुद्धा तो अनसक्सेसफुल होतो. पोलिसांच्या तावडीत सापडायचं असं त्याचं स्वप्न असतं. पोलिसांनी आपल्याला पकडून न्यावं असं त्याला वाटत असतं, पण दुसऱ्यांदा तो काय होतो, अनसक्सेसफुल होतो. हा झाला सेकंड इन्सिडंट. नाव थर्ड इन्सिडंट. ऑन द ऑपोजिट साईड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेट pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soapy and napery thin. Into this place Soapy betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, dognuts and pie. And then he told the waiter that fact the minuscule coin and himself were total stranger. आणि त्याच्यानंतर सोफी हा तिसऱ्या प्रसंगामध्ये पुन्हा एकदा एका रेस्टॉरंटमध्ये जातो. पण पहिल्या प्रसंगामध्ये असणारं जे रेस्टॉरंट आहे ते अतिशय लक्झरीस असं रेस्टॉरंट आहे. पण आता तो ज्या रेस्टॉरंटमध्ये गेला आहे ते रेस्टॉरंट हे थोडंसं कमी दर्जाचं रेस्टॉरंट असतं. इट्स क्रॉकरी अँड ॲटमॉस्फिअर वेअर थिक, इट्स सूप अँड नॅपरी थिन. अशा प्रकारे ते रेस्टॉरंट आहे. नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप सेड सोफी अँड डोंट कीप अ जेंटलमॅन वेटिंग. आणि सोफी त्या रेस्टॉरंटमध्ये जातो आणि तो काही फ्लॅपजेक्स, डॉगनट्स, बीफस्टिक्स अँड पाय असं जे काही आहेत खाण्याचे पदार्थ आहेत तो मागवतो. पण सांगतो की माझ्याजवळ खूपच थोडे कॉईन आहेत. हे जेव्हा त्या हॉटेलमधील वेटर ऐकतात तेव्हा ते काहीच बोलत नाहीत. सोफी पुढे म्हणतो की गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप. आणि असं का उभं राहिलं आहे तुम्ही, आणि तुम्ही पोलिसांना बोलवा.
मी हे जेवण खाल्लेलं आहे आणि माझ्याकडे फारच थोडे कॉईन आहेत, म्हणून तुम्ही पोलिसांना बोलवा, असं तो सोफी त्या वेटरला म्हणतो. नो कॉफ फॉर यू, said the waiter, with a voice like butter cakes and I like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey con. वेटर म्हणतो की आम्ही काही पोलिसांना बोलवणार नाही. अगदी तो सॉफ्टली असं त्या सोफीला सांगतो. Neatly upon his left ear on the callous pavement. Callous means very hard. Two waiters pitched Sophie. He arose joint by joint. A carpenter's rules opens and dusted his clothes. A race seemed now but an elusive dream. The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. आणि वेटर काय करतो, पोलिसांना बोलवत नाही, पण तो काय करतो, त्या हॉटेलमध्ये असणारे जे काही बॉडीगार्ड आहेत त्यांना बोलवतो आणि ते बॉडीगार्ड त्या सोफीला खूप असा मार देतात आणि त्याला त्या हॉटेलमधून हाकलून लावतात. नाऊ नेक्स्ट इन्सिडेंट. Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. आणि जेव्हा त्याची ही परिस्थिती होते, त्याला रस्त्यावर हाकलून लावण्यात येते, त्याच वेळेस काय होतं तर त्याला समोर काही पोलीस दिसतात. त्याला पोलीस दिसल्याबरोबर त्याला खूप आनंद होतो आणि तो पोलीस पकडतील याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्शन करत असतो. ऑन द साईडवॉक सोफी बिगेन्स टू yell drunken gibberish at the top of harsh voice. He danced, hauled, roused and otherwise disturbed the skies. आणि तो काय करतो, दारू पिलेल्या माणसासारखं वर्तन करत असतो, मोठमोठ्याने ओरडत असतो, डान्स करत असतो, रस्त्यावरती तो रेव्ह करत असतो, हॉल्ड करत असतो, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज काढून त्या रस्त्यावरती तो दंगा करत असतो. द पोलिसमॅन मियरली trilled his club, turned his back to Sophie and remarked to a citizen, "'Tis one of them late celebration the Goose League they give to the Hartford College. Noisy but no harm. We have instructions to let them be." पण पोलीस त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. ट्विरल्च मीन्स टर्न समथिंग क्विकली राऊंड अँड राऊंड, आणि म्हणतात की ह्याचं हे रोजचंच काम आहे म्हणून त्याच्याकडे निग्लेक्ट करतात. डिसकॉन्सोलेट सोफी स्टॉप्ड हिज अनविलिंग रॅकेट. वुड नेवर अ पोलिसमॅन ले हँड्स ऑन हिम. इन हिज फॅन्सी द आयलँड सीम्ड ॲन अनअटेंडेबल आर्कॅडिया. ही बटन हिज थिन कोट अगेन्स्ट द चिलिंग वाइंड. अशा रीतीने सोफीचा ह्या वेळचा सुद्धा प्रयत्न फसतो. नाऊ सी नेक्स्ट इन्सिडंट. दिस इन्सिडंट इन अ cigar store. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. He had set his silk umbrella by the door on entering. Sophie stepped inside, grabbed the umbrella, and sauntered off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily. "My umbrella," he said sternly. "Oh, is it?" sneered Sophie, adding insult to petty larceny. "Well, why don't you call a policeman? I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? They stand one on the corner." आणि त्याच्यानंतर सोफी काय करतो की एका सिगार शॉपमध्ये एक व्यक्ती की जो वेल ड्रेस्ड असतो तो
त्या शॉपमध्ये सिगार ओढत थांबलेला असतो आणि त्याने त्याची जी सिल्क अम्ब्रेला आहे ती एका कॉर्नरमध्ये उभी केलेली असते. सोफीचं त्याच्याकडे लक्ष जातं, त्या अम्ब्रेलाकडे, त्या छत्रीकडे, आणि सोफी इंटर्न इनटू द शॉप अँड स्टेप अँड ग्रॅबल द अम्ब्रेला, आणि तो ती छत्री घेतो आणि शॉपच्या बाहेर पडतो. त्यानं हे काम केल्यानंतर त्या वेल ड्रेसमधील व्यक्ती बाहेर येतो आणि तो म्हणतो, दिस अम्ब्रेला इज माय अम्ब्रेला, असं तो म्हणतो. त्याच्यावर सोफी म्हणतो की हो, ही तुमची अम्ब्रेला आहे, तर मग तुम्ही पोलिसांना का बोलवत नाही की मी तुमची अम्ब्रेला घेतली आहे म्हणून. पण त्यावेळेस काय होतं की तो वेल ड्रेस्डमध्ये असलेला माणूस सोफीला म्हणतो की तुमची छत्री आहे का, मला वाटलं की माझीच आहे, किंवा मला ही छत्री एका ठिकाणी सापडलेली होती, तुमची असेल तर तुम्ही घेऊन जावा, असं त्या वेल ड्रेसमध्ये असलेल्या व्यक्ती सोफीला म्हणतो आणि ती छत्री सोफीच्या हातामध्ये देतो. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप. सोफी डीड लाईकवाईज विथ अ प्रीमॉनिशन that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. आणि त्या ठिकाणी बाहेर पोलीससुद्धा उभे असतात, पण पोलीस त्या सोफीला पकडत नाही. आणि पुन्हा एकदा सोफीचा पोलिसांनी पकडून नेण्याचा जो प्रयत्न चालला असतो तो या ठिकाणी पुन्हा एकदा फेल होतो. ऑफकोर्स सेड द अम्ब्रेला मॅन, वेल यू नो हाऊ दिस मिस्टेक्स ऑकर. If it's your umbrella, I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. Of course, it's mine, and said Sophie severely. The ex-umbrella man returned. The policeman hurried to assist to tall, blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. This is the last incident in this lesson. बघा. At length, Sophie reached one of the avenue to the east where the glitter and turmoil. Here turmoil means a state of great disturbance. म्हणजे अतिशय उदास अशा परिस्थितीमध्ये सोफी काय करतो, एके ठिकाणी येऊन पोचतो. कुठं पोचतोय बघा. He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. आणि एका पार्कमध्ये येऊन तो पोहोचतो. बट ऑन ॲन अनयुज्युअली क्वाईट कॉर्नर सोफी केम टू अ स्टँडस्टील. हिअर वॉज ॲन ओल्ड चर्च. आणि त्या पार्कच्या बाजूलाच एक जुनं असं चर्च असते. क्वाईंट अँड रॅम्बलिंग. क्वाईंट मीन्स अट्रॅक्टिव्हली अनयुज्युअल ऑर ओल्ड फॅशन्ड. म्हणजे ते चर्च ओल्ड फॅशनचं जुन्या प्रकाराचं चर्च आहे. रॅम्बलिंग मीन्स ह्या ठिकाणी अर्थ येतो स्प्रेडिंग ऑर वाइंडिंग इरेग्युलरली इन व्हेरियस डिरेक्शन्स. अँड गॅबल्ड मीन्स कन्स्ट्रक्टेड विथ गॅबल्स. थ्रो वन violet stained window a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. Sabbath म्हणजे a day of religious observance and abstinence from work kept by Jews and Christians. तो चर्चमध्ये येऊन पोचल्यानंतर या पॅसेजमध्ये बघा चर्चचं वर्णन दिलेलं आहे. व्हायलेट स्टेन्ड विंडोज, अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड. Then organist loitered over the keys, for there drifted out of Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolution of the iron fence. आणि त्या बेंचवरती तो येऊन बसतो ज्या ठिकाणी चर्च आहे आणि त्याच्या कानावरती सॉफ्ट असा म्युझिकचा आवाज पडतो. ते म्युझिक म्हणजे एक प्रकारची सॅबॉथ अँथम आहे.
की जे ज्यू आणि ख्रिश्चन हे काही त्यांचा रिलिजियस डेबद्दल ते प्रेयर करत असतात. ती प्रेयर त्याच्या कानावरती येऊन पडते. द मून वॉज अबो फुल अँड रेडियंट. व्हेकल्स अँड पेडेस्ट्रियन्स वेअर फ्यू. आणि त्या ठिकाणचं वर्णन आणखीन ह्या पॅसेजमध्ये आलेलं आहे. बघा, स्पॅरोज ट्विटर्ड सिफली इन द इव्हिज ऑर लिटल वाईल द सीन माईट हॅव बीन अ कंट्री चर्चयार्ड. आणि त्या चर्चयार्डचं जे काही भाग आहे त्या भागामधील वर्णन आलेलं आहे. स्पॅरोज ट्विटर्ड स्लीपली देन मून वॉज अबो as well as vehicles and pedestrians were few. Means there was a silent situation. In the eaves or little while the scene might have been a country churchyard, and the anthem that the organist played cemented Sophie to the iron fence. For he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and collars. Immaculate means perfectly clean and tidy. त्याच्या मनामध्ये चांगले असे विचार येऊन जातात, क्लीन असे विचार येतात. सोफीचे माइंड जेव्हा प्रेयर तो ऐकतो, प्रेयरमधील शब्द त्याच्या कानावरती पडतात आणि त्यालाच या ठिकाणी अँथम असं म्हटलेलं आहे. आणि त्याच्या कानावरती पडल्यानंतर त्याचे मन आता बदलायला लागलेले असते. हळूहळू हिज माइंड इज चेंजिंग. द कंजक्शन ऑफ सोफीज रिस्पेक्टिव्ह स्टेट ऑफ माइंड अँड इन्फ्लुएन्सेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्राउट अ सडन अँड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. आणि त्याच्या आत्म्यामध्ये आता बदल व्हायला लागला असतो. स्टेट ऑफ माइंड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ दॅट अँथम. ही व्ह्यूड विथ रायझिंग हॉरर द पिच इन टू विच ही हॅड टम्बल्ड. ही डिग्रेटेड डेज, अनवर्दी डिझायर्स, डेड होप्स, wrecked faculties and base motivates that made up his existence. आणि आतापर्यंत सोफीनं आयुष्यामध्ये जे जे काही केलेलं होतं त्याच्यामध्ये असलेल्या डेड होप्स होत्या, अनवर्दी डिझायर्स होते, डिग्रेडेड डेज होते, ते सर्व काही तो आता हळूहळू विसरायला लागलेला असतो. रेक्ट फॅकल्टीज अँड बेस मोटिव्ज, आणि त्याला आता मोटिवेशन मिळालेलं असतं. अँड ऑल्सो इन अ मुमेंट हिज हर्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू हिज स्ट्रेंज मूड. आणि हळूहळू त्याच्या मनामध्ये बदल निर्माण व्हायला लागलेला असतो. आणि त्याने आतापर्यंत ज्या प्रकारे क्राईम केलेला असतो, तो ज्या प्रकारे वागलेला असतो, त्या सर्व गोष्टी त्याला आता नकोशा वाटायला लागलेल्या असतात. आणि त्यानं आयुष्यामध्ये काहीतरी करावं असं त्याच्या मनामध्ये, त्याच्या आत्म्यामध्ये विचार यायला लागलेले असतात. अ स्ट्रॉंग इम्पल्स मूड हिम टू बॅटल विथ हिज डिस्पेरेट फॅक्ट. ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ the mire. Mire means a complicated or unpleasant situation. तो unpleasant situation मध्ये आता आलेला आहे बघा. And would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. There was time. He was young yet. He would resurrect his old eager ambitions and pursue them without flattering. Flattering means losing strength. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. आणि त्याच्या मनामध्ये इतका बदल झालेला असतो की तो काय करायचं, पुढील लाईफमध्ये आपण काय करायचं, तो वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅनिंग करायला लागलेला असतो. आणि जे काही आतापर्यंत आपण चुका केल्या, त्याचबरोबर जे काही आपण क्राईम केले, ते आता सगळं काही विसरायचं आणि नव्या उमेदीने, नव्या आशेने जगायचं असं त्यानं प्लॅनिंग केलेलं असतं. किंवा त्याच्या मनामध्ये विचार यायला लागलेले असतात. आणि तो ठरवतो की उद्या आपण काय करायचं,
टुमॉरो ही वूड गो इन टू द रोरिंग डाऊनटाऊन डिस्ट्रिक्ट अँड फाइंड वर्क. आणि उद्या आपण काय करायचं, डिस्ट्रिक्टमध्ये जाऊन आपण काहीतरी काम शोधायचं आणि उद्यापासून आपण काम करायचं आणि आपलं आयुष्य चांगल्या प्रकारे जगायचं असं तो ठरवत असतोय. अ फर इम्पॉर्टर हॅड वन्स ऑफर्ड हिम अ प्लेस ॲज अ ड्रायव्हर. ही वूड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वूड आणि कोणी ना कोणीतरी आपल्याला काम देईलच आणि आपण चांगलं वागायचं, चांगलं आता आयुष्यामध्ये चांगली व्यक्ती होण्याचा प्रयत्न करायचा असं तो ठरवतो. सोफी फेल्ट अ हँड लेड ऑन हार्म. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द इम्पॅसिव्ह फेस ऑफ अ पोलिसमॅन. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर आस्क्ड द ऑफिसर. आणि असे विचार त्याच्या मनामध्ये येत असतात, चांगले विचार येत असतात, फ्युचर प्लॅनिंग त्याच्या मनामध्ये येत असतं आणि त्याचा चेहरा उजळलेला असतो, तो अतिशय आनंदामध्ये असतो. आणि विचारचक्र सुरू असतानाच त्याच्या आर्मवरती एक हात आलेला पडलेला त्याला लक्षात येतं आणि ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द इम्पॅसिव्ह फेस ऑफ अ पोलिसमॅन. आणि तो डोळे उघडून किंवा त्याच्या त्या मनस्थितीतून तो बाहेर पडतो आणि बघतो तर काय, समोर पोलीस उभे आहेत. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर आस्क्ड द ऑफिसर. आणि पोलीस त्याला विचारतात, तू ह्या ठिकाणी काय करत आहेस. नथिंग सेड सोफी. सोफी म्हणतो, काही नाही. देन कम अलॉंग सेड द पोलिसमॅन. आणि चल माझ्याबरोबर असं तो पोलीस त्या सोफीला म्हणतो. या ठिकाणी तू काय करतोयस, असं या ठिकाणी थांबणं हे चुकीचं आहे, तू चल माझ्याबरोबर. 3 months ऑन आयलँड सेड द मॅजिस्ट्रेट इन द पोलीस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. आणि नेक्स्ट मॉर्निंगला काय होतं तर त्या सोफीला 3 महिन्याची शिक्षा मिळते.